Hello students, a very good morning to all and welcome in the session of Income Tax Law and Practices. Now students, from today we are going to start our last unit of income tax, that is unit number 4, income from salary. Now students, before starting with the unit, let me tell you, in a very starting we learned the definition of gross total income. આપણે એક ચેપ્ટરમાં gross total income ની definition છે સ્ટડી કરેલ છે, right? How will you find out the gross total income? By clubbing the 5 heads of income for the income tax calculation purpose, right? કોઈપણ અસેસી છે એમની ઇન્કમ છે એમને 5 હેડ્સમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે for the IT purpose, right? So assessed income is divided into 5 heads of income for the income tax calculation in India. Which are those 5 heads? Number 1, income from salary. Second, income from house property. Third, profit or gain from business or profession. Number 4, income from capital gain. And number 5, income from other sources. Out of this 5, we studied the head number 2, that is income from house property. આપણે house property નું જે unit છે એ study કરેલ છે. From today we are going to start or calculate or understand our next head, that is income from salary. તમારા BCom Sem 3 ના સિલેબસમાં આ 2 heads છે. Remaining 3 heads will come under the syllabus of BCom semester 4. So let's start with that. Number 1, introduction. Income from salary. Now students, before starting with the introduction, let me tell you, salary means what? Salary means any type of return or reward provided to the employee or worker of the organization for the job performed, right? કોઈપણ વર્કર છે, એમ્પ્લોય છે, એ કોઈપણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જોબ કરે છે તો એમના રિટર્નમાં એમને જે રિવોર્ડ આપવામાં આવે છે, જે પેમેન્ટ આપવામાં આવે છે, જેને તમે શું કહો છો? સેલરી. એઝ ફાર એઝ ધ IT કેલ્ક્યુલેશન ઇઝ ધેર, ઇન્કમ ટેક્સની કેલ્ક્યુલેશનની વાત કરીએ તો અંડર ધ હેડ ઇન્કમ ફ્રોમ સેલરી, આ હેડની અંદર ખાલી ઓર્ગેનાઇઝેશન તમને જે સેલરી પે કરે છે એ જ ઇન્ક્લુડ નહીં થાય. But there are certain allowances, benefits which are also included under the head of salary for the income tax purpose. કઈ રીતે? That we will see ahead. Okay, read over here. Payment and facilities provided by the employer. Now students, what do you mean by employer? Employer means what? Employer means company or the boss of any employee, right? કોઈ એમ્પ્લોય છે એમના બોસ છે, સુપિરિયર છે, or rather we can say the company, right? Payment and facilities provided by the employer or company to the employee for his job or services rendered would be chargeable under the head income from salary. If any worker or employee is working at somewhere and in return he or she get certain amount as a reward in form of salary, then it is taxable under the head income from salary. તમે જો ક્યાંય જોબ કરો છો અને તમારી મંથલી સેલરી સપોઝ છે 15,000, તો એ કયા હેડમાં એમની કેલ્ક્યુલેશન થશે? અંડર ધ હેડ ઓફ ઇન્કમ ફ્રોમ સેલરી. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? રીડ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. સેલરી ઇન્ક્લુડ્સ બોથ મોનિટરી એન્ડ નોન મોનિટરી ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઇડેડ. Now students, as far as the IT calculation is there, income tax ની વાત કરીએ તો salary means not only monetary returns but also it includes the non-monetary return, or we can say non-monetary facilities, right? તમને જે ખાલી કેશમાં કે ચેક થ્રુ પેમેન્ટ મળે છે એ જ નહીં, બટ જે નોન મોનિટરી ફેસિલિટીઝ છે એ પણ અંડર ધ હેડ ઓફ સેલરી એડ થવી જોઈએ. કઈ રીતે એ આપણે આગળ જોશું, રાઈટ? નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, મોનિટરી ફેસિલિટીઝ. એમાં શું ઇન્ક્લુડ થાય છે? મોનિટરી ફેસિલિટીઝ ઇન્ક્લુડ્સ બેઝિક પે. બેઝિક પે મીન્સ ધ સેલરી that you are getting from the company, right? Next, bonus, any additional bonus, right? Then commission, allowances, etc. Students, basic pay means basic salary, એટલે કે તમને જે સેલરી મળે છે પર મંથ એ.
Then after bonus and commission, આ બંને વર્ડ તમે સાંભળેલા છે. But you may be unaware with the word of allowances. Allowances means any cash benefits provided to employee by the company. કંપની એમના એમ્પ્લોયને સેલરી સિવાયના જે કેશ બેનિફિટ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે એમને તમે કહી શકો અલાઉન્સીસ. સ્ટુડન્ટ્સ મસ્ટ રિમેમ્બર, ક્યાંય મિસ્ટેક ન કરતા, મિનિંગ ખાસ યાદ રાખજો. રાઈટ, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ અલાઉન્સીસ? અલાઉન્સીસ મીન્સ એની other cash benefits provided to the employee of the company, right, other than salary or basic pay. Right, basic salary સિવાયના એમ્પ્લોયને જે કેશ બેનિફિટ મળે છે એને તમે કહી શકો છો અલાઉન્સીસ. which type of allowances, right, that we will see ahead. કઈ ટાઈપના અલાઉન્સીસ હોઈ શકે એ આપણે આગળ જોશું. રાઈટ, નેક્સ્ટ, non monetary facilities includes various perquisites provided like house accommodation, car facility, medical facility, etc. Students, non monetary facilities includes various perquisites. Perquisites means any other benefits provided by the company other than cash benefit. કેશ બેનિફિટ સિવાયની જે ફેસિલિટીઝ છે, એમ્યુનિટીઝ છે એ પ્રોવાઈડ થાય છે એમ્પ્લોઈઝને, એને તમે કહી શકો છો નન મોનિટરી ફેસિલિટીઝ ઓર પર્ક્વિસાઇટ્સ. સ્ટુડન્ટ્સ, આ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે ખાસ યાદ રાખજો. પર્ક્વિસાઇટ્સ દેટ મીન્સ બેનિફિટ્સ પ્રોવાઇડેડ ઇન કાઇન્ડ ઓર થિંગ્સ. જ્યારે તમને કોઈ વસ્તુ દ્વારા કંપની છે બેનિફિટ આપે છે દેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ પર્ક્વિસાઇટ્સ. અને જ્યારે બેનિફિટ્સ તમને કેશમાં મળતા હોય અધર ધેન સેલરી ત્યારે તમે એને કહી શકો છો અલાઉન્સીસ. નાવ આઈ હોપ યુ આર ક્લિયર વિથ ધ ડિફરન્સ બિટવીન અલાઉન્સીસ એન્ડ પર્ક્વિસાઇટ્સ. બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે એ ખ્યાલ આવે છે. રાઈટ, અલાઉન્સીસ મીન્સ any cash benefits other than basic salary provided by the company to the employee. And perquisites means any benefits or facilities provided by the company other than cash. કેશ સિવાય જે તમને વસ્તુ દ્વારા કોઈ ફેસિલિટીઝ આપવામાં આવે એ. વિચ ટાઈપ ઓફ પર્ક્વિસાઇટ્સ? લાઇક હાઉસ અકોમોડેશન. કંપની તરફથી તમને રહેવા માટે ફ્લેટ મળે છે, રાઈટ, મકાન મળે છે. દેન હાઉસ અકોમોડેશન, રહેવાની વ્યવસ્થા. દેન કાર ફેસિલિટી, company provides you the car facility for the transportation purpose, right? Medical facility, right? Every month છે એ બેઝિક મેડિકલ એક્સપેન્સીસ પે કરવા માટે કંપની તમને મેડિકલ ફેસિલિટીઝ પણ આપતી હોય, રાઈટ, કે અમુક મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ છે તમને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ પ્રોવાઈડ કરતી હોય, રાઈટ. આ ખ્યાલ આવે છે. દેટ મીન્સ કે આ બેનિફિટ્સ તમને કેશમાં નથી મળતા પણ કોઈ વસ્તુ દ્વારા તમને આપવામાં આવે છે. ઇઝ દેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, હિયર there is no distinction means difference between the salary and wages for the purpose of income tax calculation. Now students, under the income tax act there is no difference between salary and wages. Salary and wages વચ્ચે કોઈ ડિફરન્સ નથી as per the income tax act. Various incomes are included under the head of salary which can be understood as under. હવે સેલરીના હેડમાં તમે કઈ કઈ ઇન્કમ છે એ એડ કરી શકો છો એ તમારે અહીંયા જોવાનું રહેશે. નોટ ઓનલી બેઝિક સેલરી. સપોઝ તમારી મંથલી સેલરી છે 10,000 તો પછી 10,000 સેલરી જ તમે આ હેડમાં કાઉન્ટ કરી શકો. ઇટ્સ નોટ લાઇક દેટ, રાઈટ. દેર આર સર્ટેન અધર બેનિફિટ્સ, કેશ બેનિફિટ એઝ વેલ એઝ perquisites which are included under the head of salary. હવે સ્ટુડન્ટ્સ, બિફોર વી વિલ મૂવ અહેડ, આગળ વધીએ પહેલાં, in an examination the weightage of this unit is 20 marks. તમને એક્ઝામમાં આ વેઇટેજ છે યુનિટનું 20 માર્ક્સ છે, રાઈટ. એન્ડ આઉટ ઓફ ધીસ ઓનલી પ્રેક્ટિકલ સમ ઓફ 20 માર્ક્સ વિલ બી આસ્ડ. તમને 20 માર્ક્સનો સમ છે એ પૂછવામાં આવશે, રાઈટ. સો જસ્ટ રિમેમ્બર ધીસ, રાઈટ, એટલે વ્યવસ્થિત રીતે સમજજો. જસ્ટ લાઇક ધ હાઉસ પ્રોપર્ટી, હાઉસ પ્રોપર્ટીની જેમ જ there are certain provisions which we will learn in advance and then we will start with the calculation. પહેલાં કેટલીક પ્રોવિઝન્સ છે જે આપણે લર્ન કરશું લાઇક હાઉસ પ્રોપર્ટી અને પછી જ આપણે આગળ છે એ સમ છે સ્ટાર્ટ કરશું. સો લાઇક હાઉસ પ્રોપર્ટી, ઇફ યુ વિલ નોટ રિમેમ્બર all the formulas or provisions of house property, then you will not going to calculate or not be able to calculate any sum of house salary, right? હવે સ્ટુડન્ટ્સ, જેવી રીતે હાઉસ પ્રોપર્ટીમાં તમે પહેલાં તો ગ્રોસ એન્યુઅલ વેલ્યુ એન્ડ ધેન આફ્ટર યુ વિલ પ્રિપેર ધ સ્ટેટમેન્ટ, બટ ઇન કેસ ઓફ સેલરી,
sums, first we will draw the statement and then we will give the heading working notes, and in that working notes part we will calculate all the formulas and necessary calculations, right? Statement કઈ રીતે બનાવવાનું છે? The statement is quite easier. The main part is the working notes. આ યુનિટમાં મેઇન પાર્ટ છે વર્કિંગ નોટ છે, રાઈટ? વર્કિંગ નોટ જો પ્રોપરલી કરેક્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરેલ હશે દેન યુ કેન ઇઝીલી પ્રિપેર ધ લિસ્ટ સ્ટેટમેન્ટ. વાય? બીકોઝ સ્ટેટમેન્ટમાં તમારે એક લિસ્ટ જ બનાવવાનું છે, નથિંગ એલ્સ, રાઈટ? હિયર યુ કેન સી સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ ટેક્સેબલ ઇન્કમ ફ્રોમ સેલરી ઓફ મિસ્ટર XYZ વોટ એવર, રાઈટ? તમારે ટેક્સેબલ ઇન્કમ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે કે આ પછી ઇન્કમ પર તમે ટેક્સ કેટલો લગાવશો, રાઈટ? There are only two columns, number one particulars and second one rupees. Which type of things or which type of benefits or which type of income are covered under the head of salary? સેલેરીના હેડમાં તમે કઈ ટાઈપની ઇન્કમને એડ કરો છો? નંબર વન બેઝિક પે મીન્સ બેઝિક સેલરી જે તમને મળે છે એવરી મંથ. સેકન્ડ વન ડિયરનેસ અલાઉન્સ. ડિયરનેસ અલાઉન્સ મીન્સ સ્ટુડન્ટ્સ યુ માઇટ હેવ હર્ડ ઇન ગુજરાતી, રાઈટ? ગુજરાતીમાં તમે વર્ડ સાંભળેલો હશે મોંઘવારી ભથ્થું. જનરલી ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોયને તો મળતું જ હોય, રાઈટ? ડીઆરએસ અલાઉન્સ, રાઈટ? મોંઘવારી ભથ્થું છે આપવામાં આવે સેલેરીની સાથે કેશમાં, રાઈટ? કે તમે જે ઇન્ફ્લેશન છે, ડે ટુ ડે એક્સપેન્સીસ છે પ્રોપરલી પે કરી શકો. ફોર દેટ પર્પઝ અલાઉન્સ છે એટલે તો કેશમાં જ આપવામાં આવશે. સો સેકન્ડ વન ઇઝ ડિયરનેસ અલાઉન્સ, થર્ડ વન બોનસ, ફોર્થ કમિશન, ફિફ્થ એજ્યુકેશન અલાઉન્સ. Students, education allowance is also provided by the company to the employees. એ પણ કંપની દ્વારા એમ્પ્લોઈઝને આપવામાં આવે. કોના માટે? ફોર ધ એજ્યુકેશન ઓફ ધેર ચિલ્ડ્રન, એમના ચિલ્ડ્રનના એજ્યુકેશન માટે. અને એમની લિમિટ છે, પછી એવું નથી કે અલાઉન્સ છે તો પછી ચિલ્ડ્રનના ગમે તેટલા એક્સપેન્સીસ હોય એજ્યુકેશન રિલેટેડ એ બધા કંપની પે કરે, રાઈટ? બટ દેર આર સર્ટેન લિમિટ ઓર ફિક્સ્ડ બાય ધ આઈટી એક્ટ. આઈટી એક્ટ દ્વારા કેટલીક લિમિટ ફિક્સ કરેલ છે કે તમને મેક્સિમમ આટલા ડિડક્શન છે મળશે ફ્રોમ એજ્યુકેશન અલાઉન્સ, રાઈટ? એજ્યુકેશન અલાઉન્સમાં તમે આટલા ડિડક્શન છે મેળવી શકશો. જો એનાથી વધુ તમને અલાઉન્સ રિસીવ થતું હોય તો એ પછી ટેક્સેબલ થશે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન મેડિકલ અલાઉન્સ. સેમ વે મેડિકલ અલાઉન્સ ઇઝ ઓલ્સો પ્રોવાઇડેડ બાય ધ કંપની ઇન કેશ ટુ ધ એમ્પ્લોઈઝ. દેન ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ અલાઉન્સ. Same way, if employee needs to travel from one place to another for the job purpose, then at that time also the company will give in cash the tours and travel allowance to meet the certain expenses of traveling to the employee. Next, transportation allowance. For the transportation purpose, company may provide this allowance to the employee. Then uniform allowance. Uniform allowance means તમારો જે ડ્રેસ કોડ છે કંપનીનો એ યુનિફોર્મ રેડી કરાવવાના, બરાબર? એના પણ કેશમાં અલાઉન્સીસ છે એ કંપની તમને પે કરી શકે, યુનિફોર્મ અલાઉન્સીસ. દેન આફ્ટર કન્વેયન્સ ઓર વી કેન સે પેટ્રોલ અલાઉન્સ. સપોઝ તમે કાર લઈને દરરોજ કંપનીમાં જાઓ છો, બરાબર? અથવા તો કોઈ પણ વ્હીકલ લઈને કંપનીમાં જાઓ છો, દેન ફોર દેટ પર્પઝ ધ કંપની મે ગીવ યુ ધ પેટ્રોલ અલાઉન્સ. તમને કંપની પેટ્રોલ અલાઉન્સ પણ આપી શકે, right? કેશમાં. Then city compensatory allowance, right? Then tribal area allowance. Suppose your job in certain type of remote area. તમારી જોબ કોઈ એવા રિમોટ એરિયામાં છે, કોઈ ટ્રાઇબલ એરિયા છે, રાઈટ? આદિવાસી એરિયા છે કે જ્યાં જનરલી ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ ટુ ડુ ધ જોબ ફોર ધી એમ્પ્લોઈઝ, કે જ્યાં જનરલી એમ્પ્લોઈઝ માટે થોડુંક ડિફિકલ્ટ હોય એઝ કમ્પેર ટુ નોર્મલ એરિયા. તો આવા ટ્રાઇબલ એરિયામાં તમે જોબ કરો છો, દેન ફોર દેટ પર્પઝ ઓલ્સો કંપની કેન ગીવ યુ ધ allowance. Then research assistance allowance. Generally this type of allowance is provided by the company for the research purpose in a, right? રિસર્ચ પર્પઝ માટે કંપની એમના એમ્પ્લોયને આ ટાઈપનું અલાઉન્સ છે પે કરી શકે. દેન આફ્ટર એન્ટરટેનમેન્ટ અલાઉન્સ. કંપની મે ગીવ યુ ધ અલાઉન્સ ફોર ધ એન્ટરટેનમેન્ટ પર્પઝ, કે એમ્પ્લોઈઝ છે કંપનીના એમને થોડું રિલેક્સેશન મળે, રાઈટ? એન્ડ they may get fresh, and for that purpose the company may provide you the entertainment allowance also. Then house rent allowance, right? Suppose the house in which you are living, a house નું તમને કંપની છે
એ જો રૂલ હોય તો એ તમને હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ પણ પે કરી શકે. સપોઝ કંપની મંથલી તમને 5000 રેન્ટ અલાઉન્સ છે પે કરે છે કેશમાં, પછી એ રેન્ટ અલાઉન્સનો યુસેજ તમે તમારું રેન્ટ પે કરવામાં કરી શકો છો. નેક્સ્ટ વન, કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇન પીએફ બાય ધ કંપની ઓર વી કેન સે એમ્પ્લોયર. મસ્ટ રિમેમ્બર, પીએફનું કન્ટ્રીબ્યુશન છે એ ડિડક્ટેબલ છે, બટ કન્ટ્રીબ્યુશન મેડ બાય ધ કંપની અંડર ધ હેડ ઓફ સેલરી. સેલરીના હેડમાં એ જે એમ્પ્લોયર છે પે કરે છે, કંપની જે કન્ટ્રીબ્યુશન આપે છે એ જ છે એ તમે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશનમાં લઈ શકો છો. ઇઝ દેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? રાઈટ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન પ્રોવિડન્ટ ફંડ. તમારું જે પ્રોવિડન્ટ ફંડ અકાઉન્ટ છે બેંકમાં, એના પર બેંક તમને શું પે કરે છે? ઇન્ટરેસ્ટ. સો યુ મે ગેટ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ધ પ્રોવિડન્ટ ફંડ. Next one is motor car facilities provided by the company. It may happen company will give you the car facility, right? તો એના માટે તમને જે કાર ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરે છે તો એને રિલેટેડ અમાઉન્ટ પણ ડિડક્ટ કરી શકો છો, રાઈટ? નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ સી, અત્યાર સુધી જે આપણે જોયેલા છે બધા અલાઉન્સીસ છે, દેટ મીન્સ ધોઝ આર કેશ બેનિફિટ્સ પ્રોવાઇડેડ બાય ધ કંપની ટુ ઇટ્સ એમ્પ્લોઈઝ. એમના એમ્પ્લોઈઝને કેશ બેનિફિટ આપે છે, દેટ ઇઝ વાય વી આર કોલિંગ ઇટ અલાઉન્સીસ, અને એટલે જ આપણે એને શું કહીએ છીએ? અલાઉન્સીસ. નાવ પોઈન્ટ નંબર 18 છે એ શું છે? પરક્વિસાઇટ્સ ઓર અલાઉન્સ. ઇટ્સ અ પરક્વિસાઇટ, રાઈટ? બીકોઝ તમને કાર ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરે છે, કેશ બેનિફિટ આ છે નહીં. That means it's a perquisite provided in kind or things, right, other than cash. આ ખ્યાલ આવે છે? That means motor car facility is perquisite. Next, house facility provided by the company. It may happen that company will not give you the house rent allowance, but instead of that company will give you the ready house or flat facility, right? company તમને રહેવા માટે house facility જ આપે છે. Then it is also one kind of perquisite. Then salary of a personal servant paid by the company. It may happen, right? તમારા જે હાઉસ છે એમનો પર્સનલ સર્વન્ટ છે એમની સેલરી પણ કોણ પ્રોવાઈડ કરે છે? કંપની, રાઈટ? સેલરી ઓફ અ પર્સનલ સર્વન્ટ પેઇડ બાય ધ કંપની. Then lunch or canteen facility. Company may give you the lunch facility or canteen facility at the premises. કંપની તમને ત્યાં ને ત્યાં કેન્ટીન ઓર લંચ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરતી હોય, રાઈટ, એમના એમ્પ્લોઈઝને, તો એ પણ. દેન free supply of gas, water, electricity, etc. provided by the company. Company may give you such type of facilities or perquisites, like gas supply છે, water supply છે, electricity supply છે, free of cost provide કરતી છે, right? Students, now just think about this કે all these facilities, allowances are comes under the head of salary. એ બધા શેમાં આવે છે? under the head of salary. આપણી થોટ પ્રોસેસ છે લિમિટેડ હોય કે સેલરી મીન્સ તમને જે મંથલી સપોઝ 10,000 મળે છે તો એ જ, બટ ઇટ્સ નોટ લાઇક દેટ, રાઈટ? દેર આર મચ મોર દેન સેલરી વિચ કમ્સ અંડર ધ હેડ ઓફ સેલરી. કે બેઝિક સેલરી સિવાય એવી ઘણી બધી ડિટેલ્સ છે કે જે તમારે આઈટીના અંડર ધ હેડ ઓફ સેલરી છે એ એડ થાય છે. નેક્સ્ટ વન, LIC પ્રીમિયમ પેઇડ બાય ધ કંપની. LIC મીન્સ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ પેઇડ બાય ધ કંપની. એમ્પ્લોઈઝ છે એમનું પોતાનું પર્સનલ LIC પ્રીમિયમ છે એ પણ કોણ પે કરી આપે છે? કંપની, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન, ડિપોઝિટ ઇન પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ બાય ધ કંપની. ઇટ મે હેપન કે પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ PPFમાં જો તમારી કોઈ ડિપોઝિટ હોય એ કંપનીએ કરાવેલી હોય તો એ પણ આ હેડમાં એડ થાય છે. દેન આફ્ટર, હોટેલ બિલ્સ પેઇડ બાય ધ કંપની. ઇટ મે હેપન્સ કે તમારા હોટેલ બિલ્સ છે, સમટાઈમ્સ તમારે ટ્રાવેલિંગને લીધે ક્યાંય જવું પડતું હોય અને ત્યાં તમે હોટેલ છે રાખો છો, અકોમોડેશન રાખો છો, તો એ બિલ્સ છે એ પણ કોણ પે કરે છે? કંપની. દેન ક્લબ બિલ્સ પેઇડ બાય ધ કંપની. દેન મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ એક્સપેન્સીસ પેઇડ બાય ધ કંપની, રાઈટ? તમારી જે મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ ચાલે છે એના એક્સપેન્સીસ છે એ પણ ડાયરેક્ટલી કંપની છે પે કરી શકે, રાઈટ? રેલવેમાં એવું બને છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ, કે રેલવેમાં
એમ કોઈ એમ્પ્લોઈઝ છે, રેલવે એમ્પ્લોઈઝ છે, એ કોઈ મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ લે છે હોસ્પિટલમાં, સપોઝ 3 લાખ રૂપીઝ એક્સપેન્સ થાય છે, ત્યારે પેમેન્ટ કરીને બિલ્સ લઈ લેશે, પછી એ બિલ્સ છે એક વખત ત્યાં સબમિટ કરે એમને રેલવેમાં, દેન દે ગેટ ધ રેમ્બર્સમેન્ટ મીન્સ પછી એ બિલ પરથી જેટલો પણ એક્સપેન્સ થાય એ પછી રેલવે તમને પે કરી આપે, રાઈટ. દેન આફ્ટર લીવ એન્કેશમેન્ટ, દેટ મીન્સ જે લીવ તમે યુઝ નથી કરી એ પણ તમને એનકેશ છે કંપની કરી આપે છે, રાઈટ. જે લીવ તમે યુઝ નથી કરતા એનું પેમેન્ટ એમની એટલા દિવસોની સેલેરી છે એ પણ તમને મળે. દેન ગ્રેચ્યુટી. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ગ્રેચ્યુટી? ગ્રેચ્યુટી મીન્સ the amount or accumulated amount received by the employee of the company at the end of retirement. જ્યારે કોઈ એમ્પ્લોય છે એ રિટાયર થાય છે ત્યારે એમને એકી સાથે જે એક્યુમ્યુલેટેડ અમાઉન્ટ રિસીવ થાય છે, રાઈટ, જેને તમે કહો છો ગ્રેચ્યુટી. ઇટ મે બી ઓફ 10 lakh, 15 lakhs, 20 lakhs, etc. ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ જોબ ઓફ ધ એમ્પ્લોય. એમ્પ્લોયની જોબ ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે એમને કેટલા અમાઉન્ટની ગ્રેચ્યુટી છે રિસીવ થાય, રાઈટ. ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોયને તો એ મળતી જ હોય, એન્ડ ઇન સમ પ્રાઇવેટ કંપનીઝ ઓલ્સો દે વિલ ગીવ ધ ગ્રેચ્યુટી એટ ધ ટાઈમ ઓફ રિટાયરમેન્ટ ઓફ એમ્પ્લોય. દેન બેલેન્સ ઓફ પ્રોવિડન્ટ ફંડ અકાઉન્ટ. કોઈ પ્રોવિડન્ટ ફંડ અકાઉન્ટનું બેલેન્સ છે અકમ્યુલેટેડ તો એ પણ અહીંયા એડ થાય છે. દેન પેન્શન. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, પેન્શન મીન્સ આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ the amount that you are receiving from the company after a certain fixed interval, right? અમુક રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ છે તમે આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ કંપની તરફથી જે અમાઉન્ટ મળે છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ પેન્શન. દેન વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ગ્રેચ્યુટી એન્ડ પેન્શન? તો ગ્રેચ્યુટી અને પેન્શન વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે એ શું છે? ગ્રેચ્યુટી મીન્સ કે તમે રિટાયરમેન્ટ વખતે જે અકમ્યુલેટેડ એકસાથે તમને જે અમાઉન્ટ મળે છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ગ્રેચ્યુટી. એન્ડ પેન્શન મીન્સ તમે રિટાયર થાવ છો એ પછી તમને કન્ટિન્યુઅસ, સે ફોર એક્ઝામ્પલ મંથલી એ 5,000 પેન્શન છે એ કંપની પે કરતી હોય છે, તો આફ્ટર રિટાયરમેન્ટ તમને જે રેગ્યુલર ઇન્ટરવલ છે જે તમને કંપની ઇન્કમ આપે છે, પેમેન્ટ કરે છે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ પેન્શન. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ક્લિયર થાય છે, રાઈટ? ગ્રેચ્યુટી અને પેન્શન બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે ક્લિયર કરજો. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, ઓલ ધીઝ ઇન્કમ્સ આર કવર્ડ અંડર ધ હેડ ઓફ સેલેરી. આ બધી ઇન્કમ છે જો એ કોઈ એમ્પ્લોયને થતી હોય તો આમાંથી કોઈ પણ ઇન્કમ જો હોય તો એ બધી અંડર ધ હેડ ઓફ સેલેરી છે ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવશે. સપોઝ આઈ એમ ધ એમ્પ્લોય ઓફ વન કંપની અને આ ટોટલ 31 ડિટેલ્સ છે એમાંથી કદાચ મને 15 to 20 ડિટેલ્સ છે એપ્લિકેબલ છે કે જે મને રિસીવ થાય છે કંપની તરફથી, દેન ઓલ ધોઝ details or incomes are covered under the head of salary at the time of IT calculation, right? At last you will make a total of all this income, so you will get the gross salary. Last માં બધી ઇન્કમ છે એમનો શું કરો છો? ટોટલ. So you will get the gross salary. Out of this you are making certain deductions. પછી તમે એમાંથી કેટલાક શું કરો છો? ડિડક્શન્સ. ડિડક્શન મીન્સ અમુક એવી અમાઉન્ટ છે કે જે તમને બાદ મળે છે. નંબર 1 પ્રોફેશનલ ટેક્સ. જનરલી આ બે જ હશે. નંબર 1 પ્રોફેશનલ ટેક્સ વિચ આર જનરલી કટ બાય ધ ગવર્મેન્ટ, કે જે ગવર્મેન્ટના રૂલ્સ પ્રમાણે તમારી સેલેરીમાંથી કટ કરવામાં આવે, પ્રોફેશનલ ટેક્સ. એન્ડ સેકન્ડ કન્ટ્રીબ્યુશન ઇન પીએફ બાય ધ એમ્પ્લોય. એમ્પ્લોય જે કન્ટ્રીબ્યુશન કરે છે એ તમને અહીંથી બાદ મળે એઝ અ ડિડક્શન. વાય? Because students, if you remember, જો તમને યાદ હોય તો we learned the chapter number 5 of unit number 1. આપણે ચેપ્ટર નંબર 5 છે સ્ટડી કરેલ હતું ડિડક્શન્સ અંડર સેક્શન 80. એ ડિડક્શન્સ અંડર સેક્શન 80 માં ફર્સ્ટ ડિડક્શન વોઝ ડિડક્શન અંડર સેક્શન 80C. Under the 80C you will get the deduction for the contribution in PF by the employee. ત્યારે તમને એ ડિડક્શન છે બાદ મળતું. તો આ જે સેકન્ડ પોઈન્ટ છે એ જ છે 80C ડિડક્શન, કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇન પીએફ બાય ધી એમ્પ્લોય, જે તમને અહીંથી બાદ મળે છે. ઇઝ દેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? સો આફ્ટર ડિડક્ટિંગ ધીસ એટ લાસ્ટ યુ વિલ ગેટ ધ નેટ ટેક્સેબલ સેલરી. સ્ટુડન્ટ્સ, અગેન આઈ રિપીટ, these all incomes are covered under the head of salary for the income tax calculation purpose under the IT Act. Then
you will make a total of this, so you will get the gross salary. Out of those gross salary you will deduct the deductions. Which type of deductions? Number one was professional tax and second one contribution in PF by the employee. Students, again I repeat, contribution in PF by the company. જો કંપની contribution આપતી હોય તો એ ક્યાં એડ કરો છો? ઇન ગ્રોસ સેલરી. તો એ તમારી ઇન્કમમાં એડ થશે. જ્યારે એમ્પ્લોયનું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એ ક્યાં લેશો? એઝ અ ડિડક્શન. ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? પીએફ છે, પ્રોવિડન્ટ ફંડ છે, તો એમાં બંનેનું કોન્ટ્રીબ્યુશન હોય, એમ્પ્લોયી એન્ડ કંપની. એમ્પ્લોયીનું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એ તમે એઝ અ ડિડક્શન તરીકે માઇનસ કરો છો અને કંપનીનું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે એ તમે ગ્રોસ સેલેરીમાં ટોટલમાં કેલ્ક્યુલેટ કરો છો. So at last you will get the net taxable salary. So this is the format of or pro forma statement for calculating the taxable income under the head salary. Now students, next we will learn the provisions under the head salary for the year 2019-20, right? So now students, these are the provisions of salary for the year 2019-20. Why? Because current assessment year is 2020-21 and in current year whatever income that we have earned in our previous year, that means in 2019-20, are taxable. તમે જે ઇન્કમ તમારા પ્રીવિયસ યરમાં અર્ન કરેલ છે એ જ આ યરમાં કેલ્ક્યુલેટ કરી અને એમના પર ટેક્સ છે એ ગવર્મેન્ટને પે કરો છો. સો વી વિલ have to understand the provisions regarding salary for the year 2019-20 because every year government may make necessary changes in the provisions, right? Government છે એ આ ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોવિઝન્સમાં ચેન્જ કરી શકે છે. So we will have to learn the latest provisions. So these are the provisions of previous year 2019-20. Students, એઝ ફાર એઝ ધ કેલ્ક્યુલેશન ઇઝ ધેર, તમારા सम्स છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ ત્યારે આ બધી જ ફોર્મ્યુલા યાદ હોવી જોઈએ. બિકોઝ તમને પોઈન્ટ્સ આપેલા હશે, આ ફોર્મ્યુલાઝ યાદ નહીં હોય તો તમે સમ છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો નહીં. નંબર વન, એજ્યુકેશન અલાઉન્સ. વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ અમાઉન્ટ માઇનસ ₹1200 or 2400. That means કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ you need to find out the taxable amount. આ હેડના અંડરમાં તમારે taxable amount કેટલી છે find out કરવાની છે for the education allowance. What is the formula? Total amount. Suppose from a company you are receiving 5000 rupees as a education allowance. તમને as an education allowance company તરફથી 5000 rupees છે મળે છે. આ annual amountની વાત કરું છું સ્ટુડન્ટ્સ. annual તમને મળે છે 5000 rupees. As per the IT Act, you can deduct either 1200 or 2400. IT છે, ઇન્કમ ટેક્સ છે એક્ટ, એ તમને કાં તો 1200 માઇનસ કરવાની પરમિશન આપે કાં તો 2400. ક્યારે? ઇફ યુ હેવ વન ચાઇલ્ડ. જો તમારે વન ચાઇલ્ડ છે, સિંગલ ચાઇલ્ડ છે, then you will get the deduction of ₹1200. And if you have two or more children, then you will get the deduction of 2400. Now remember students, question માં clarify કરેલું હશે કે one child or two or more child. So you can get the idea whether to deduct 1200 or 2400. Is that clear students? Suppose in our example one child is there, right? So total amount that you are receiving from the company is 5000 minus 1200. So taxable amount will be 4800. આ ખ્યાલ આવે છે? સો 4800 એ આપણે વર્કિંગ નોટ્સમાં ફોર્મ્યુલા મૂકીને પહેલાં કેલ્ક્યુલેટ કરશું એન્ડ દેન ડાયરેક્ટલી વી વિલ રાઇટ ધીસ અમાઉન્ટ ઇન અવર સ્ટેટમેન્ટ. પછી આપણે ડાયરેક્ટલી સ્ટેટમેન્ટમાં છે અમાઉન્ટ મૂકવાની થશે. સેકન્ડ પ્રોવિઝન ઇઝ ફોર ધ હોસ્ટેલ અલાઉન્સ. હોસ્ટેલ અલાઉન્સ, વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? taxable amount equals to total amount minus either 3600 or 7200. 3600 is for one child living in a hostel and 7200 for two or more children living in a hostel. Suppose students, your child study in hostel. તમારું child છે હોસ્ટેલમાં સ્ટડી કરે છે. Then it may happen company will pay you the hostel allowance as well. કંપની તમારા child માટેનું hostel allowance પણ પે કરે, રાઈટ? આ બધી અમાઉન્ટ છે આપણે એન્યુઅલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની થશે, રાઈટ સ્ટુડન્ટ?
Suppose company is giving you the 3,000 hostel allowance. So total amount received from the company 3,000 minus 3,600, right? So માઇનસમાં આન્સર આવે, દેટ મીન્સ નો અમાઉન્ટ ઇઝ ટેક્સેબલ. તમારે અહીંયા કોઈ જ અમાઉન્ટ પર ટેક્સ પે કરવાનો છે નહીં. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? થર્ડ પ્રોવિઝન ઇઝ ફોર ધ ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ અલાઉન્સ. વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ માઇનસ ટોટલ અમાઉન્ટ પેઇડ. સપોઝ ફ્રોમ અ કંપની one tour is there અને તમે ટૂરમાં પાર્ટિસિપેટ કરો છો, you are receiving total amount as a tours and travel 5,000 rupees. તમને કંપની છે ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ અલાઉન્સ માટે પે કરે છે 5,000 rupees. સો ટોટલ અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ 5,000. ટૂરમાંથી રિટર્ન થાવ છો, એકચ્યુઅલ તમારો એક્સપેન્સ થાય છે 3,000. સો માઇનસ ટોટલ અમાઉન્ટ પેઇડ 3,000. સો ધ ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ વિલ બી 2,000 rupees. Is that clear, students? Right? Fourth one is transportation allowance. How will you find out the taxable amount? The formula is here. Taxable amount equals to total amount minus either 19,200 or 38,400 rupees. Students, company will give you the transportation allowance for the transportation purpose, right? So total amount તમને જે પણ રિસીવ થતી હોય કંપની તરફથી, સપોઝ યુ આર રિસીવિંગ 20,000 rupees એઝ એન ટ્રાન્સપોર્ટેશન અલાઉન્સ, તમને કંપની તરફથી મળે છે 20,000 rupees. સો નોર્મલ એમ્પ્લોઈઝ છે, રેગ્યુલર એમ્પ્લોઈઝ છે, એમને ડિડક્શન મળે છે 19,200. સો ઇન અવર એક્ઝામ્પલ તમે 19,200 માઇનસ કરો છો, સો ધ ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ વિલ બી ઓનલી 800 rupees. But 38,400 rupees is provision for the handicapped employees. જો હેન્ડીકેપ છે કોઈ એમ્પ્લોય તો એમને ડિડક્શન કેટલું મળશે? 38,400. આ બધી જે અમાઉન્ટ છે સ્ટુડન્ટ્સ એ એન્યુઅલ અમાઉન્ટ છે, મસ્ટ રિમેમ્બર, રાઈટ? નેક્સ્ટ પ્રોવિઝન ઇઝ ફોર ધ યુનિફોર્મ અલાઉન્સ. How will you find out the taxable amount? This is the formula. Taxable amount equals to total amount received minus total amount paid. Suppose from a company you are receiving an uniform allowance of rupees 3,000. કંપની તરફથી તમને યુનિફોર્મ માટેનું અલાઉન્સ મળેલું છે 3,000 rupees. એકચ્યુઅલમાં તમારો એક્સપેન્સ યુનિફોર્મ માટેનો થાય છે 2,500 જ થાય છે. દેટ મીન્સ કે તમને 500 rupees એ એડિશનલી કંપની તરફથી મળે છે, રાઈટ? So total amount received minus paid. So taxable amount will be only 500. કારણ કે 500 એ તમારી એડિશનલ ઇન્કમ છે કે જેના ઉપર now you need to pay the tax to the government. Right, student? Next provision is for the tribal area allowance. Suppose if any employee is receiving the tribal area allowance from the company of rupees 3,000. કંપની તરફથી ટ્રાઇબલ એરિયા અલાઉન્સ એમ્પ્લોયને મળે છે 3,000. Then what is the formula? Taxable amount equals to total amount minus 2,400 rupees. So total amount received કેટલા છે? 3,000 minus IT Act will give you the deduction of rupees 2,400. IT Act તમને ડિડક્શન કેટલું આપે છે? લિમિટ છે 2,400. So taxable amount will be 600 rupees. 600 rupees છે એ ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ છે જેના ઉપર તમે ગવર્મેન્ટને ટેક્સ પે કરો છો. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ફોર્મ્યુલાઝ બધી સમજાય છે, પ્રોવિઝન્સ ક્લિયર થાય છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન ઇઝ રિસર્ચ અસિસ્ટન્સ અલાઉન્સ. વોટ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા? ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ ઇક્વલ્સ ટુ ટોટલ અમાઉન્ટ રિસીવ્ડ માઇનસ ટોટલ અમાઉન્ટ પેડ. For example, from a company for the research project or for a research purpose, કંપની તરફથી એક રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ માટે તમને રિસીવ થાય છે 20,000 rupees. So total amount received 20,000. Actually, after the completion of that research project, the actual expense was 15,000 rupees. Actually, research complete થયા પછીનો એક્સપેન્સ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરો છો તો એ આવે છે 15,000 rupees. Then how much is the taxable amount? Taxable amount will be 20,000 minus 15,000, so it will be 5,000 rupees.
ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, ક્લિયર થાય છે, રાઈટ? રિમેનિંગ provisions we will learn in our next session, but before that, write down each and every slide in your book. Give the heading unit number 4, income from salary, and start writing each and every slide in your book. તમારી બુકમાં બધી જ સ્લાઇડ છે લખવાની છે, રાઈટ? એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે પ્રોવિઝન્સ છે એ વ્યવસ્થિત રીતે તમારી બુકમાં છે, નોટ ડાઉન કરી લખજો વિથ કરેક્ટ અમાઉન્ટ એન્ડ ફોર્મ્યુલાસ, રાઈટ? એન્ડ સ્ટાર્ટ રિમેમ્બરિંગ ધીસ. આ યાદ રાખવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેજો, બિકોઝ આફ્ટર વન સેશન વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ કેલ્ક્યુલેશન ઓલ્સો, રાઈટ? સો start writing and remembering, right? So here with this we are concluding today's session. I hope it is informative for you as well. Thank you very much and have a good day.